सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। आवो संत प्यारे हो। सतगुरु जी कहते हे प्यारिओ, रब दे प्यारिओ, संत जनो जिन्हां नूं नाम दा रस मिल गया, जिन्हां दे कोल नाम दा धन है। क्योंकि दुनियावी धन वाला ते नहीं कहता कि मेरे को जिन्ना धन है आजा तू भी कमाल है, वो नहीं दसदा। पर जेड़े रब दे प्यारे ने, जिन्हां नूं आनंद आ जांदा है, जेड़े आनंद नाल आत्मक आनंद नाल जुड़ जांदे ने, जे अमृत दे सोमे दे नाल जुड़ जांदे ने, वो होरां नूं भी आवाज़ां मारदे ने, कहंदे ने आवो संत प्यारिओ। हे संत जनो, हे रब दे प्यारिओ, हे बाणी पढ़न वालिओ, सत संगिओ, आओ मिल के आपां बैठीए, आओ आपां कुछ विचारां करिए, विचार नाल जुड़िए। क्योंकि मनुख विचार नाल जुड़ना नहीं चाहुंदा, पर रब दे प्यारे आवाज़ां मार के कहंदे ने आवो संत प्यारिओ। हे रब दे प्यारिओ, संत जनो आओ आपां मिल के परमात्मा दियां कुल गल्लां करिए, कुछ विचारां करिए। पातशाह कहंदे आवो संत प्यारिओ। अकथ के कर है कहानी। ओ अकथ अकाल पुरख वाहिगुरु जिहड़ा कथिया नहीं जांदा। इत्थे पहला आड़ा लगे है, जिथे आड़ा लग जे अकथ, उहदी विशालता जिहड़ी है बयान नहीं कीती जांदी। ये गुरु दे कोल समर्था है, सतगुरु सवारदे ने। जिवें एक माली हुंदा है ना, ये नहीं कि वो विचार नहीं विचार करके जो देखदा है कि पौधे जिहड़े आ पत्ते खराब ने, सुक रहे ने, जां इन्हां नूं कोई बीमारी लगी है, वो कट दिंदा है, वो पत्तियां नूं तोड़ दिंदा है, कट के परे सुट दिंदा है, ताकि इहदे नाल सारे बूटे नूं बीमारी ना लग जाए। वो सुक्के पत्ते कटदा है। तर्क जिहड़ी विचार है बड़ी जरूरी है। हुण माली तां रोज़ उहदे कोल तां तजर्बा सी, पत्तियां नूं कटदा सी, टाहणियां भी कटदा सी, कैंची उहने रखी होई सी, जिहड़ा पत्ता माड़ा होना कट देना। उहनूं किते जरूरी काम जाना पै गया। उहने एक दिन कैंची अपने बेटे नूं फड़ा दित्ती, कहण लगा बेटा मैं जा रहा, आ फड़ कैंची, तूं पत्तियां नूं कटना है, कटिंग करनी है पार्क दे विच जाके। वो कहंदा कोई गल नहीं पिता जी, ये किहड़ा कोई वड्डी गल है, कर दांगा मैं। माली चला गया ते बाद विच लड़के ने की कीता, जिन्ने पत्ते सी सारियां टाहणियां वड़ दित्तियां, छांगता, बस एक डक्का जा खड़ा रह गया उत्थे। सारियां नूं छांगी गया, हर एक नूं छांगी गया, कट्टी गया। साध संगत जी कटण जरूरी सी, पर उहनूं ज्ञान होना चाहिदा सी मैं कटना किहड़े पत्तियां नूं है, किहड़ी टाहणी कटणी है, किहड़ी सुक्की है, किहड़े पत्ते नूं बीमारी लगी है। ये गल नहीं देखी उहने, बापू कटदा सी मैं भी कट्टी जावां। हुण अज साडा हाल भी यही होया पिया, साडे हत्थ विच भी ना कैंची आ गई, माड़ा जिहा कोई ज्ञान हासिल कर लैंदा ना, बस उही संतां दी निंदिया दे पिछे पै जांदा है। पखंडियां दी निंदिया करन, पखंडियां नूं छांगण वास्ते गुरु साहिबां ने कहा सी कि जिहड़े पखंडी ने, ये नहीं कहा सी कि सारियां डाहणियां वंड दो, परमात्मा दे बस संत हुंदे ही नहीं, बंदगी करन वाले हुंदे ही नहीं कोई। अज असीं सारियां नूं वड्ढना शुरू कर दिता, बाढियों ला के जिहड़े नाम दे रसीए सी उन्हां दी भी निंदिया आपां सुणदे हां ना। कई जिहड़े ज्ञानां सिओ अजकल देखे ने, कई तरह के ज्ञानी बस दो अखर पढ़ लैणे, वो भी चंगी तरह विचारने नहीं, बस आ जाना चढ़ के आ जी ऐदां किवें हो गया। ये तां गुरु साहिबां ने जिहड़ा बचन कीता है उहदे उत्ते विचार ते कर लै। गुरु साहिब की कहंदे ने, उन्हां ने पखंड दा खंडन कीता है। ये तो नहीं कहा कि नाम दे रस्सियां दा भी खंडन किया। सतगुरु तां मिलन गए ने उन्हां नूं, प्यारिआं नूं जिहड़े जपदे सी उन्हां नूं होर रंग लाया सतगुरां ने किरपा करके। पर अज रिवाज ऐदां दा हो गया, बस वढ़ दिओ, छांग दिओ, डाहणियां रह ना जावे कोई पत्ता। कोई नाम दा रसीआ बख्शे नहीं अजकल दे ज्ञाना सिहोरां ने, वो हरेक दी निंदिया करी जांदे ने। सतगुरु ने कहा सी उन्हां सुचेत होवो ताकि तुहाडे विच पखंड ना आ जाए, कोई पखंडी ना तुहाडे सिर ते बैठ जाए। पर ये ते नहीं सी कहा कि कोई संत ही नहीं हुंदा दुनिया ते। सतगुरु जी आवाज़ां मार के कह रहे ने आवो संत प्यारिओ। जे संत है तां ही कहा ना। और उन्होंने कहा जेड़े एक सत दी विचार, पखंड दी नहीं करते सी गल, जेड़े अकाल पुरख वाहिगुरु दी जेड़े नाम दे रसीए सी, तुहाडे कोले नाम दा धन है, आओ ओ सागर दी तरह वंडो ओनू।
आओ परोसो नूं कहानी दे विच। सतगुरु जी कहंदे आवो संत प्यारिओ, हे प्यारे संत हो। एक नहीं, सतगुरु जी ने अनेकां बहु बचन आखे। इत्थे एक संत नूं नहीं किहा, ਇਹਦਾ मतलब संत बहुत ने 15-15 भगत होए ने गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी की बाणी विच, पर किसी ने सरीका नहीं कीता, किसी ने एक दूजे की निंदिया नहीं की। सारिया ने जे बचन कीते ने ना, रीस कीती है फलाने ने जपिया मैं भी जपां। भगत धन्ने का पढ़ लो इतिहास। भगत धन्ना जी कहते नामदेव जप सकता है परमात्मा, मैं क्यों नहीं जप सकता। निंदिया नहीं की उन्होंने कि ਉਹਨੇ जप लिया जी, वो ऐ जपदा पखंड करदा, नहीं किया। वो कहते नामदेव दर्जी हो के कपड़े सियाउण वाला नाम जप सकदा, मैं ते जाटा नक्के बढ़दा, मैं क्यों नहीं जप सकदा। वो खंडी तड़न वाला, ताने बुणन वाला, वो जप सकदा ते मैं क्यों नहीं खेतां विच बैठ के जप सकदा। वो जुत्तियां गढ़ण वाला जप सकदा, मैं क्यों नहीं जप सकदा। सैण नाई जप सकदा, मैं क्यों नहीं जप सकदा। निंदिया नहीं कीती, उन्हें कहा मैं भी जपना है। आवो आपां जपीए मिल के एक दूसरे दे नाल। सतगुरु जी कहंदे आवो संत प्यारिओ, हे प्यारे संतो, हे नाम दे रसियो, हे वाहिगुरू नूं प्यार करन वालिओ, आओ आपां मिल के करिए की। आवो संत प्यारिओ अकथ की, जिहड़ा परमात्मा कथिया नहीं जांदा, जिहड़ा बयान नहीं कीता जा सकदा, ओनूं कहानी दे विच परोस के, कहानी दे बर्तन दे विच पा के लोकां नूं ओहदा ज्ञान दईए, ਉਹਦੀ विचार करिए। अकथ की करें कहानी, उस अकथ दियां कहानियां करिए, वो खसम दियां गल्लां करिए। जिवें सतगुरु जी ने पहला बचन आप जी नाल साझा कीता है, आवो मिलो सहेलियो, हे सहेलियो आके मिलो, आ गल मिलिए और मिल के करिए कि मिल के करे कहानियां। समर्थ कंत कियां, समर्थ कंत दियां अपने पति दियां गल्लां करिए परमात्मा दी। और इत्थे सतगुरु गुरु अमरदास पातशाह कहंदे उस अकथ जिहड़ा कथिया नहीं जांदा, उस अकाल पुरख वाहिगुरू दे जिहड़े बचन बयान नहीं कीते जा सकदे, उहनूं परोस के कहानियां दे राहीं ज्ञान दिता जा सकदा। दस्सिया नहीं जा सकदा वो किन्ना वड्डा है। उदाहरणां दित्तियां जांदियां ने, कहानियां दे विच, साखियां दे विच समझाया जांदा है। सतगुरु जी कहंदे अकथ की करै कहानी, उस अकथ वाहिगुरू दी जिहड़ा कथिया नहीं जांदा, ओहदियां कथा कहानियां, ओहदियां विचारां करिए। आओ मिल के बैठिए ते ओहदी विचार करिए, ओहदियां गल्लां करिए। सतगुरु जी बचन करदे हन, करह कहानियां कथ केरे। उस अकथ अकाल पुरख वाहिगुरू दी जिन्हों कथिया नहीं जा सकता, ना वेद कथ सके, बड़े बड़े ब्रह्मे वर्गे होर भी होए ने, ओदा जस करते रहे ने, पर किसी ने संपूर्ण ओदा जस बयान नहीं किया। सारे नेत नेत कहते रहे ने, इस तो भी अगे है, होर भी अगे है। सारिया ने कुरान पुराण सिमरतियां सारियां विच ओदा जस लिखिया, पर वो लिखण वालियां ने ये नहीं कहा कि असीं लिख दिता सारा बस इन्ना की है। वो कहते ने नहीं, नेत नेत इस तो भी परे है, मैं ते कुछ भी नहीं बयान किया, वो तो होर भी वड्डा है। मैं ते उन्होंने बहुत थोड़ा मैं तुहाडे सामने रखिया, वो तो इस तो भी बेअंत है। उस अकथ दी करै कहानी, अकथ केरी जिहड़ा कथिया नहीं जांदा, बयान नहीं किया जा सकदा। उस अकथ वाहिगुरू दियां कहानियां, ओहदियां गल्लां, ओहदियां बातां पाइए। हे सहेलियो, हे संत जनो, हे गुरमुख जनो, आओ सत संगत दे विच। इस तरह गुरु अमरदास पातशाह आवाज़ां मार के आखदे हन, कित दुआरे पाइए। हुण उस अकथ दियां जिहड़ियां कहानियां करनियां ने, ये भी विचार करनी है कि उहनूं कित द्वारा, किहदे द्वारा प्राप्त होवेगा, किवें मिलेगा। उहनूं मिलण वास्ते आपां कोई रस्ता चुणीए भी किवें परमात्मा मिलना है, वो कित्थे रहिंदा है, वो किहड़े तरीके दे नाल मिलेगा, किहड़ा कर्म करन दे नाल मिलेगा, किन्नी माया देनी पएगी, किन्नी भेटा रखनी पएगी, वो परमात्मा दे अगे वो मिले, की करना पैना। सतगुरु जी कहते करै कहानी अकथ केरी, कित द्वारा पाई, उन्होंने किवें पाया जाना है, किहड़ी विधि है उन्होंने मिलण दी, किहड़ा तरीका है उन्होंने पाउण दा, आपां उस तरीके दी विचार करिए। सतसंग दे विच यही विचार कीती जांदी है ना, मेरे गुरु ने सानू जो उपदेश कीता है, असीं अपने धर्म नूं किवें कमाउणा है,
ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੱਟਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪਿਆਰੇ ਦੀਆਂ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਰਸਤਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲੀਓ। ਕਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਵਿਧੀ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਅਕਥ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਤ ਦੁਆਰਾ ਪਾਈਐ, ਕਿਵੇਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਭ ਸੌਂਪ ਗੁਰ ਕੋ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਉਸ ਅਕਥ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਾਪ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਭ ਸੌਂਪ ਗੁਰ ਕੋ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਟ ਕਰਦੇ, ਆਪਣਾ ਤਨ ਮਨ ਤੇ ਧਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਧਨ ਭੇਟ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮਾਇਆ ਲੋਕ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਦੌਲਤ, ਸਰੀਰ ਵੀ ਭੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਲਿਬਾਸ ਉਹ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਨ ਭੇਟ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਮਨ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰਨਾ ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਾਜੇ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਆਈ, ਰਾਜੇ ਜਨਕ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰਾਂ। ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ। ਕੋਈ ਵਿਦਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਕਸ਼ਣਾ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਮੰਤਰ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣਾ ਚੇਲਾ ਬਣਾ ਲਵੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਬਾਹ ਪੁਰਖ ਪਹੁੰਚੋ। ਸ਼ਰਤ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਘੋੜੀ ਦੀ ਲਗਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੈਰ ਰੱਖ ਲੈਣਾ, ਘੋੜੀ ਦੀ ਰਕਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਘੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਚੜ੍ਹਨ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਬਸ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੈਂ ਘੋੜੀ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਣਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ। ਬਸ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਪੰਡਤ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਵਿਦਵਾਨ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮੂਹਰੇ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਬਣ ਜਾਵਾਂ ਰਾਜੇ ਜਨਕ ਦਾ ਗੁਰੂ। ਹਰ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਰਾਜੇ ਜਨਕ ਦਾ ਗੁਰੂ ਬਣ ਜਾਵਾਂ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਆਏ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤਸੱਲੀ ਨਾ ਹੋਈ ਰਾਜੇ ਜਨਕ ਦੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਖ ਐਸੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸ਼ਟਾਵਕਰ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਜਦੋਂ ਤੁਰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਵਲ ਪੈਂਦੇ ਸੀ। ਇੰਨੀ ਭੈੜੀ ਉਹਦੀ ਚਾਲ, ਸਰੀਰ ਐਡਾ ਟੇਢਾ ਜਿਹਾ ਸੀ ਉਹਦਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਨਾ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਜੇ ਜਨਕ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਬਣਨ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੋਵੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਰੱਖੇ ਸੀ। ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਬੂਹੇ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਰਾਜਨ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਕਰਾ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸ਼ਟਾਵਕਰ ਤੁਰਿਆ ਨਾ, ਅੱਗੇ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਉਹਦੀ ਚਾਲ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿ ਉਹ ਲੰਗ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਤੁਰਿਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਹੱਥ ਵਿੰਗੇ ਟੇਢੇ ਜੇ ਨੇ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ 8-9 ਬਲ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੁਰਦਾ। ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਇਸੇ ਲਈ ਅਸ਼ਟਾਵਕਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, 8 ਬਲ ਪੈਂਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਰਦਾ ਸੀ ਉਹ। ਸਾਰੇ ਖਿੜਖਿੜਾ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਪੰਡਤ ਬੈਠੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ-ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ। ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਦਿਆਂ ਸਾਰ ਅਸ਼ਟਾਵਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿਸੇ ਜਾਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸੋਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਟਾਖ ਕੀਤਾ। ਆਉਣ ਸਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲੈਣਾ ਕਿ ਚੰਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲੈਣਾ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਚੰਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਭਾ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਪੰਡਤ ਬੜਾ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਚੰਮ ਦੇ ਗਿਆਨੀ ਕਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਚੰਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਜਾਣਦੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੰਮ ਦੇ ਗਿਆਨੀ ਹੋ ਨਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤਨ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਚੰਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੱਸ ਪਏ, ਗਿਆਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਪੰਡਤ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਗਿਆਨ ਵੇਖਦੇ ਮੇਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਚੰਮ ਵੇਖਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਮ ਦੀ ਪਰਖ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਚੰਮ ਦੇ ਗਿਆਨੀ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਆਖਿਆ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ੋ। ਅਸ਼ਟਾਵਕਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਗਿਆਨ ਤੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇੰਨੀ ਕਾਹਲੀ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕੀ ਕਰੇਗਾ?
ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਟਾ ਵੀ ਤੇ ਰੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਟਾ ਰੱਖ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸੋ ਕੀ ਭੇਟ ਕਰਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ ਭੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਕ ਤਨ, ਧਨ ਤੇ ਮਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਲੈ ਕਿ ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਆਪਣੀ ਵਸਤੂ ਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਟ ਕਰ ਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਰਾਜ ਭਾਗ ਭੇਟ ਕਰਦਾ। ਅਸ਼ਟਾਵਕਰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਤੇਰਾ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਰੀਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸ਼ਟਾਵਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ, ਤਨ ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਣਾ, ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੇਰਾ। ਹਾਂ ਇੱਕ ਮਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਔਗਣ ਕਰਦਾ, ਪਾਪ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਨ ਭੇਟ ਕਰ ਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਟ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਮਨ ਭੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਕਰਾਈਏ ਤੈਨੂੰ ਗਿਆਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਕਰਾਓ। ਜਦੋਂ ਪੈਰ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਘੋੜੀ ਦੀ ਰਕਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜਨ ਲੱਗਿਆ, ਅਸ਼ਟਾਵਕਰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਜਨ ਰੁਕ ਜਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਘੋੜੀ ਤੇ ਕਿਉਂ ਚੜਦਾ, ਕਿਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਚੜਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚੜ ਜਾਵਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਮਨ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਮਨ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਖਾਂਗਾ ਉਦੋਂ ਚੜੇਗਾ। ਇਹ ਮਨ ਨੇ ਉਹ ਕਰਨਾ ਜੋ ਮੇਰਾ ਹੋ, ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਟ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨ ਦੀਆਂ ਰਕਾਬਾਂ, ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਗਏ ਨੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ, ਘੋੜੀ ਦੀ ਬਾਂਗ ਫੜੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਪਏ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਖੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ। ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਤਾਂ ਉਹੀ ਬਾਬਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਘੋੜੀ ਦੀਆਂ ਬਾਂਗਾਂ ਫੜ ਕੇ ਤੁਰ ਕੇ ਆਇਆ, ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੁਰ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਘੋੜੀ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਆਇਆ, ਚਰਨ ਫੜ ਲਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਭੁੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਚੜ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਘੋੜੀ ਦੀਆਂ ਵਾਂਗਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫੜਾਈਆਂ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਵਾਂਗਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਫੜਾ ਦੇ। ਇਹ ਮਨ ਵੀ ਇੱਕ ਘੋੜੀ ਹੈ, ਇਹਦੀਆਂ ਵਾਂਗਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਫੜਾ ਦੇ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਨਾ ਕਿਤ ਦੁਆਰਾ ਪਾਈ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਉਹ ਇਕੱਠ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ, ਕਿਵੇਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤਨ, ਮਨ, ਧਨ ਸਭ ਸੌਂਪ ਗੁਰ ਕੋ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਟ ਕਰ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਐ ਪਾਈਐ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਤਨ ਤੇ ਮਨ ਧਨ ਇਹ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਲਹਿਣੇ ਤੋਂ ਅੰਗਦ ਬਣ ਗਏ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਬਣ ਗਏ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ। ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੋਲਣ ਵਾਲਾ ਜੇਠਾ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਬਣ ਗਏ, ਸੋਢੀ ਟਿੱਕਾ ਬਣ ਗਏ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਪਾਈਐ, ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਓ ਗੁਰੂ ਕੇਰਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਕਮ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ, ਪਖੰਡੀ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਪਖੰਡੀਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਹੁਕਮ ਚੱਲਦੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਆ ਜਿਓ ਸਨਾਰੀਆ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੋਗੇ ਰੋਹਤਕ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਵੈਸੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਾਓ। ਇਹ ਪਖੰਡੀਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੇ, ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਉਸ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਨਾ ਜਾਈਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਖੰਡੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਗਏ। ਦੁੱਖ ਕਿਉਂ ਪਾਉਨੇ ਆ? ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਣਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਬੈਠਣਾ, ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਬੜਾ ਪਿਆਰ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਆ ਗਿਆ, ਮਾਇਆ ਆ ਗਈ, ਧਨ ਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਧਨ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਾ ਜਾਈਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੰਘਣ ਨਾ ਦਈਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮੀਰ ਮੈਂ ਹੋਵਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੈਂ ਹੋਵਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੰਤ ਜਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਦ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ।
महापुरख संत बाबा अतर सिंह जी महाराज, होर अनेकां संत, संत बाबा करतार सिंह जी, संत बाबा गुरबचन सिंह जी, बाबा ईसर सिंह जी किसी विवाद विच पए ने, ਉਹ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਹੋਰ ਨਾਟਕ ਚੇਟਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਨਾਟਕ ਚੇਟਕ ਕੀਏ ਕੁਕਾਜਾ, ਪ੍ਰਭ ਲੋਗਨ ਕੈ ਆਵਤ ਲਾਜਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾਟਕ ਚੇਟਕ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੈਸ਼ਨ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਓ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਓ, ਕਿਸੇ ਪਖੰਡੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ, ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲੈਣੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਨੇ ਸਾਰੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਓ ਗੁਰੂ ਕੇਰਾ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ। ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਗਾਵੋ ਸੱਚੇ ਬਾਣੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗਾਵੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ, ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਗਾਓ। ਹੋਰ ਕੁਮੰਤਰ ਇਧਰ ਉਧਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਫੂਕਾਂ ਨਹੀਂ। ਪੜਿਆ ਕਰੋ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ, ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪਾਠ, ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੇ ਜਾਪ, ਜਿੰਨੇ ਕਰੋਗੇ ਉਨੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖੋ ਬਾਣੀ ਪੜੋ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਟਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਬਚਨ ਆਖ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਧਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਨੇ, ਮਹਾਨ ਨੇ। ਕਿਹੜੇ? ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਪੋਥੀਆਂ ਲਿਖ ਕੇ ਵੰਡਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੈਸਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਗੁਟਕੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣੇ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕੇ। ਸ਼ਬਦ ਕੰਠ ਕਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੂੰ ਆਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਖੰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਆ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਖੰਡ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆਹ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰ ਲਓ, ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇੰਨੇ ਪਾਠ ਕਰ ਲਓ। ਉਹਨੂੰ ਪਖੰਡ ਆਖਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਹੀ ਪਖੰਡ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਜਾਪ ਨੂੰ ਹੀ ਪਖੰਡ। ਕਿਦਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਸਾਡੀ ਹੋ ਗਈ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨੋ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀ ਹੈ? ਗਾਵੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਗਾਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੀ ਹੋ ਸਕੇ ਗਾਓ, ਜਪੋ ਉਹਨੂੰ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਪੋ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਵਾਂ ਆਨੰਦ ਮਿਲਦਾ। ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਕੱਲ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਪੜਾਂਗੇ ਨਵਾਂ ਰਸ ਆਉਣਾ। ਕੱਲ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਕਰਾਂਗੇ ਹੋਰ ਆਨੰਦ ਆਏਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ, ਦਿਨ 'ਚ 10 ਪਾਠ ਕਰ ਲਈਏ, ਹੋਰ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਬਾਣੀ ਪੜਾਂਗੇ ਉਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਖੋ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਓ ਗੁਰੂ ਕੇਰਾ। ਕੀ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ? ਗਾਵੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਮਿਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗਾਓ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਸੰਤੋ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਥੇ ਉਹ ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ। ਹੇ ਸੰਤ ਜਨੋ, ਹੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਹੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਓ, ਨਾਮ ਦੇ ਰਸੀਓ, ਹੇ ਸਤ ਸੰਗੀਓ, ਮੇਰੀ ਇਹ ਬਚਨ, ਮੇਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਕਰੋ। ਅਕਥਿਓ ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ। ਅਕਥਿਓ ਨਹੀਂ, ਕਥਿਓ, ਆੜਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜੋ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਨਾ, ਅਕਥ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਥੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ ਕਥਿਓ। ਉਹਦੀ ਕਥਨਾ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰੋ। ਕਿਹਨੂੰ? ਜਿਹੜਾ ਅਕਥ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ, ਉਹਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਪਾਓ, ਉਹਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਓ, ਉਹਦੇ ਬਚਨ ਕਰੋ। ਕਿਹਦੇ? ਜਿਹੜਾ ਅਕਥ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਉਹਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਦੁਆਰੇ ਤੇ ਚੱਲਣ ਨਾਲ, ਇਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ ਕਥੇ ਉਹ ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਆੜਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਅਕਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆੜਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਥੇ ਉਹ ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ। ਉਹ ਅਕਥ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਹਦੇ ਗੁਣ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਮਹਾਨ ਹੈ
ਪਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੋਸ ਕੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਸੋਹਣਾ ਬਣੇ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਪਖੰਡਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਏ, ਪਖੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਸੰਤੋ ਆਓ ਮਿਲ ਕੇ ਉਸ ਅਕਥ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕਰੀਏ। ਧੰਨਤਾ ਦੇ ਜੋਗੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਵਿਚਾਰਦੇ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ, ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪੰਗਤ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦੋਨੋਂ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਿੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਕੱਲੀ ਪੰਗਤ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ, ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਕਿਹਦੀ? ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਦੀ, ਝੂਠੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਿੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਪਾਵਨ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਨਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਪੰਗਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਨਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲੰਗਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਝਾੜ ਕੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਲੇ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ, ਕੱਚੀ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਝੂਠੀ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਾਮ। ਔਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਜ ਕੇਵਲ ਨਾਮ। ਆਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣਾ ਜੀ। ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ, ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।